Чистокровный армянин не может быть светлым? Это чушь. У меня есть факты. Шерван, ты сам чистокровный армянин? Чистейший. А как так может быть, что ты армянин, у тебя светлая кожа, светлые волосы и светлые глаза? У тебя зеленые глаза? Да. Среди армян действительно встречаются люди со светлой кожей, волосами и глазами, и это не обязательно связано с примесью других этносов. Такие фенотипы являются частью естественного генетического разнообразия армянского народа, сформировавшегося в условиях сложного этногенеза. Армяне – автохтонное население Армянского Нагорья и Южного Кавказа, чья генетическая история насчитывает тысячи лет. Согласно исследованию, проведенному Марком Хайбером и его коллегами, армяне демонстрируют прямую преемственность с населением Бронзового века, включая компоненты, связанные с древними анатолийцами, хурритами и урартами. Также выявлены следы миграции индоевропейских групп 3-2 тысячелетия до нашей эры. Это объясняет наличие участия армян черт, ассоциируемых с европейскими популяциями. Гаплогруппа R1b, широко распространенная в Западной Европе, встречается и у армян. Хотя гаплогруппы сами по себе не определяют внешность, их присутствие указывает на древние демографические процессы, а не на современное смешение. Светлые глаза и волосы связаны с мутациями в генах HERG2 и SLC24A5, которые могли закрепиться у части популяции независимо от внешних влияний, через естественный отбор или генетический дрейф. Географический фактор также играл роль. В горных регионах Армении, таких как Лори, Ширак, Арцах и Сюник, умеренная солнечная активность способствовала сохранению светлой кожи как адаптивной черты. Исследования Яблонский и Чаплин 2010 года показывают, что вариация в гене SLC24A5 коррелирует с широтным расположением и уровнем ультрафиолета. Армянские средневековые миниатюры фиксируют разнообразные типы внешности, от темных до светлых. В Ичмиадзинском Евангелии и рукописях школ Татева, Вагаршапата и Гладзора встречается изображение людей со светлыми волосами и глазами. Это отражение реальной внешности, а не художественный вымысел. Современные генетические исследования подтверждают, армяне сохранили архаичные аллели, характерные для древнего населения Ближнего Востока и Кавказа, включая те, что связаны со светлой пигментацией. Миф о том, что чистокровный армянин не может быть светлым, не имеет научных оснований. Светлая внешность не отклонение, а часть сложного и древнего генетического наследия армянского народа. Ով Երևանից է, շատ լավ հիշում է, Թամամյան Հովիկովը, ինչ արեց, ինչ օրը գցեց։ Եկեք ես ձեզ պատմեմ, ով չգիտի, իրան պատմեմ այդ պատմությունը։ Ոստիկանության վարչությունն է նստած են։ Ուրեմն երրորդ հարկը Թամամյան Հովիկի կաբինետն է։ Երկրորդ հարկը այսպես ասած Սանիկս չունենամ քեզ։ Լավ, հա։ Ուրեմն այդ երկրորդ հարկում մեծ զալ է։ Նստած են մի 20 հոգի, աղջիկ, տղա, բան, հա։ Կաբինետ է ոստիկանության վարչության գրում են Սանիկս ասում է մեկ էլ վերևից տրուպ բանը մարդ անգնում երրորդ հարգից ներքև սուտ եմ ասում դատի տվեք եթե խափում եմ հիմա հա բերանս չբացեիք повторяю nitroglycid лихо пока он тихо մասում երրորդ հարգից ներքև մարդ անգնում երկրորդ հարգի պատուհանից տենում են այստեղ են վազում է պատուհանի մոտ տենում է այստեղ են Չափարների վրա ամեն բանը որ զաբորը կա ասենց երկատներից անգելա սրա վրա այս չափարները ասենց բանը կանածա աղջիկին բրթումա դուս անում ասում չմոտիկանակ պատուհանին Թամամյան Հովիկի առաջին ամանը լինում է կաբինետը մաքրեք լվացեք շուտ արեք իջնում են 6-ի աշխատողները իջնում են սրան բանը այս տղային հանում են բանից, այդ զաբորից, տանում թաղում են, այս սենց սղալով գնում է, ստուտ եմ ասում, դատի տվեք, այդ գործը Երևանի կեսը գիտի, ուբլուդկի, այդ դրանից ենք պրծե, ես դրա համար եմ Նիկոլին հարգում, իշքան էլ ես իրան չսիրեմ, ժողովուրդ ջան, ես իրան ենքան եմ կրիտիկա անում, ես ասում եփ ենք պրծնելու, բայց Նիկոլը դրանից վերջ պրծացրեց մեզ, Եկեք ուրիշ պատմություն պատմեմ, էլ ինչից ենք պրծել։ Ուրեմն միլպետները ռայոնների շաբաթական կրկնում եմ շաբաթական
Տոլի 50, տոլի 70,000 էր, պրոս խարնում եմ, տոլի գայի պետն էր $70,000 շապատական տալիս, տոլի միլ պետն էր տալի 70,000, են մեկն էր 50,000 տալի, в общем, հաշվենք 50,000-ը, ուրեմն Էշմիածինից զանգում է միլ պետը, Երևան ասում է, այս շապատորը չեմ կարա գումարը տամ, շուխուր մուխուր բան, դուս է գալիս, որ մեր Էշմիածինում շատ լավ հիշում եք ով էր դեր տիրականը, ասում է դու Երևան չունես տալու նախարարություն, ինձ պետք է տաս։ Ուրեմն ուրբաթ օրը ինքը գումարը չի տալի, շաբաթ օրը չի տալի, կիրակի օրը դեր սա հանգստանում են, երկուշաբթի օրը նախարարությունում ոստիկանության նախարարությունում ՄՎԴ Անան, արա էսի փող չի տալի։ Բա էս ինչ է կատարում դու դա սիդա, բա ասում է սրան պետք է բռնենք։ Ուրեմն ինչ են անում։ Մի քանի հատ օպեր, 3 հատ օպեր հավաքվում են ավտոմատներով, մեքենայի մեջ գցում են ավտոմատ, գնում են Էշմիածին։ Իսկ բանը կապը են վաղտ, մինչև հիմա էլ տղեկ ձեզ եմ զգուշացնում, տղավարից զգուշացնում եմ, պուտանքեկի 90%-ը ոստիկանության հետ կապ ունեն։ Չերես պուտանկա բան են անում, այնտեղ սլուխ են անում, որ հեսա մեքենա է մտնելու զենքով Էշմիածին։ Վրաս սրանք զանգում են Էշմիածին միլպետին, որ մարդ է մտել, հեսա կարակ բռնեք, հեսա փող բանանեք մարդկանցից։ Սրանք մտնում են, սրանց բռնում են, 15,000 փող կամ նստելու եք։ Պապայի զանգեմ, չէ, ձեր մարդու չզանգես, բան մեծ մարդու չզանգես, պապա մամա չկա, ջայլներից զանգի մեկը, որ բանանի։ Փողը բերի, 15,000 բերեք, բաց ենք թողում։ 15,000-ը բերում են։ Բերում են տալիս են, այս տղեկին բաց են թողում։ Երեքն էլ օպեր են, հատուկ օպերացիա էր։ Երկուշաբթի միլպետին Էշմիածինի կանչում են Երևան վարչություն։ Ինքը գալիս է մտնում է կաբինետ, կանչում են լրիվ ուրիշ հարցով։ Կանչում են գալիս է մտնում է կաբինետ, ու տենում է այս իրեքին։ Սանիկս էլ մեջներն է, ու սենց անում։ Ունգնում է աթորի վրա, սենց բան եղած է, բռնվավ։ Իրան նստացրեցին за коррупцию։ То есть платить չես եղել, հիմա կոռուպցիայի համար կնստես։ Ժողովուրդ ջան, այս սաղ ասածս նրա մասին է, սենց պատմություններ լիքը կարամ պատմեմ, շոկի մեջ կլնեք։ Այնպես բաներ կպատմեմ, գիշերը չեք քնի։ Այս ամեն ինչից բրծանք, մերսի Նիկոլին։ Բայց որ ինքը ահավոր է աշխատում, ես էդ էլ եմ ասելու։ Ու ինձ հանգարց մեկը չփորձի առնի, բան, ախպեր հիմա դու դառնաս քոչարական, հիմա դու դառնաս էսական, ես մինչական եւ այլ, բացառվում է։ Ես շատ լավ եմ ապրում, ինձ առնել հնարավոր չի, 2 անգամ փորձել եք։ Հիշում եք ինչ փողերով։ Բացառվում է։ Թույլ տվեք մի հատ անկախ ձայն լինի այստեղ։ Ու ասի Նիկոլի մասի լավն էլ վատն էլ։ Հա, Նիկոլին մերսի, այս ամեն ինչից մեզ փրկեց։ Բայց հիմա որ սրանք գլուխները բարձրացրել են, դա Նիկոլի մեղավորությունն է։ Ինձ թվում է ես մենակ չեմ տենց մտածում, լիքը մարդ տենց է մտածում։ Ինչ է ուզում ասեի մեկ էլ ժողովուրդ ջան։ Հա, ժողովուրդ ջան, բանը մեկ էլ մի հատ բան է ուզում խնդրեի, այս էֆիրում 2 անգամ եմ բան ասել, այդ մարդկանց գտել են, ում ուզում էի, շատ է ուզում գտնեի։ Մի հատ էլ բան ասեմ, էլի խնդրում եմ, ով ճանաչում է, հավատում եմ, որովհետև 2 անգամ գտել եմ այդ մարդկանց, չերես մարդիկ զանգել են, ասել են բան։ Ուրեմն տղայի անունը Արտուրը, եղբոր անունը Սամվելը, մայրիկի անունը Գոհարը, Բանգլադեշում Բլեյանի դպրոցի վերևն էին ապրում, հետո Մոսկվա իրան գնացին ապրեն։ Ես Արտուրին շատ եմ ման գալի,
ես կլնեմ ամենաերջանիկ մարդկանցից մեկը, եթե ես Արթուրին գտնեմ։ Խնդրում եմ, ով ճանաչում է այդ տղուն, բան արեք, էլի մի հատ ասեք, որ իմ հետ կապնվի։ Մի արտակարգ մեծ ատարով հայ տղա էր։ Խնդրում եմ ձեզ, եթե կարողանում եք անեք այդ։ Ուտենց վերջում նորից կրկնեմ, այս օրենքը բանակի համար ադմինիցիա, հետ կանչեք այդ օրենքը, դա նորմալ չի, եթե մարդը փող չունի, դա չի նշանակում, որ իրան գելն է տանելու, ոչ, սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, գրկում եմ լավ եղեք, ձեր ցավը տանեմ, հայենք։